ओम शांति। आज साकार महावाक्य 9/2/26 प्रातमूल्य ओम शांति बापदादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे गरीबर बंधु दीनबंधु बाबा तुम मानू कौड़ी हीरा तुल्य करने आसिछंती, तेणु तुम्हें माने सर्वदा तांकर श्रीमतरे चाल। तो बाबा कहते गरीबर बंधु हेले दीनबंधु बाबा से बाबा कौन ना आम कौड़ी हीरा तुल्य करने आसछंती, तेणु तुम्हें माने सर्वदा तांकर श्रीमतरे चाल। बाबा प्रसन्न कहते प्रथमे प्रथमे तुमको क्यों एक गृह रहस्य को समस्त को बुझाइबा उचित। तुमको क्यों एक गृह रहस्य को समस्त को बुझाइबा को हेब। बाबा उत्तर रे कहते बाप दादांकर रहस्य तुम्हें माने जानिछ। एठाकू आमे बाप दादांक निकट को आसीछ, अर्थात बाबा पाखु आमे आछंती। एमाने दुई जण एकाठी अछंती। शिवंकर आत्मा मध्य यांक भितरे अछंती, ब्रह्मांकर आत्मा मध्य अछंती, अर्थात दुई जण पिता दुई जनकर आत्मा एका पाखरे अछंती। जणे हेले आत्मा, अन्य जणे हेले परमात्मा। तेबे प्रथमे प्रथमे यही गुड़ रहस्य समस्त को बुझाओ जे यही शरीर में बाप दादा एकाठी अछंती। यही दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा भगवान नुहंती। मनुष्य केबे भी भगवान होई न थाए। भगवान कहुए निराकारण को। सही पिता शांतिधाम निवासी अटंती। सही पिता अर्थात शिव बाबा हेले शांतिधाम निवासी। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा माध्यम बुझाऊँच। यही कथा को पक्का बा दृढ़ करनिय। लौकिक संबंध में पिता अलगा एवं दादा अर्थात जेजेबापा अलगा थांती। पिता ठारू जेजेबापा संपत्ति मिली थाए, कही थांती जेजेबापा संपत्ति नेउछु। बाबा हेउचंती गरीब निवाज। गरीब निवाज तांकू कहा जाए जी कि एठाकू आसी गरीबों को राजा कर दियंती। तेबे प्रथमे प्रथमे यही पक्का निश्चय हेबा दरकार जे ये किए। अर्थात बाबा कहते कि जितेबाला गरीब निवाजर बापा आसछंती सी किए एक कथा को निज उपर निजे निश्चय रखा। देखा तो साकार मनुष्य अटंती, जहाँ को एमाने समस्ते ब्रह्मा को निश्चय हेबा दरकार जे ये किए। देखा तो साकार मनुष्य अटंती पति नेउछु। बाबा हेउचंती गरीब निवाज। गरीब निवाज तांको कहा जाए जी कि एठाकू आसी गरीबों को राजा कर दियंती। तेबे प्रथमे प्रथमे यही पक्का निश्चय हेबा दरकार जे ये किए। देखा तो साकार मनुष्य अटंती, जहाँकू एमाने समस्ते ब्रह्मा कहउचंती। तुमे सबू ब्रह्मा कुमार कुमारी अट। तुमे माने जानिछ आमको शिव बाबा ठारू वर्षा मिलुछि। सी समस्तंकर पिता जे कि वर्षा देवा पाए आसीचंती। बाबा समस्त को सुखर वर्षा दे थांती, अर्थात शिव बाबा आसचंती माने समस्त को सुखर वर्षा देउचंती। पुणी अधाकल्प परे रावण दुखर अभिशाप दे थाए। भक्ति मार्ग रे भगवान को खोजिबा पाई एणे तेणे घूरी बुली थांती। किंतु काहाको भी भगवान मिली न थांती। भारतवासी माने गायन करुछंती तुम मात पिता हम बालक तेरे। पुणी कहउछंती आपण एठाकू आसी जेतेबेले आसीबे सेतेबेले मु केवल आपणकर ही होइजिबी। अर्थात गोटे पटरू गायन करुछंती तुमे माता पिता, आउ थरे पुणी कहउछंती जे जेतेबेले भगवान ए दुनिया को आसीबे सेतेबेले मु केवल आपणकर ही होइजिबी। आपणकर होई रहिबी, आउ कहार नुहे। आउ कहा सहित मु ममता रखिबी नाही। मोर तो एकमात्र आपण शिव बाबा। तुमे माने जानिछ बाबा हेउचंती गरीब निवाज। गरीब मानकू साहुकार करुछंती। कौड़ी हीरा तुल्य अर्थात मूल्यहीन मूल्यवान करुछंती। मूल्यवान अर्थात कलिजुगी पतित कांगालरू सत्यजुगी राजा करबा पाई बाबा आछंती।
ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହୁକାର କରୁଛନ୍ତି, କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୋଗୀ ପତିତ କାଙ୍ଗାଳରୁ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ କାଙ୍ଗାଳରୁ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏଠାକୁ ଆମେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ତ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ବାବା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ନା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ପିତା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମା, ଗାୟନ ରହିଛି ଆତ୍ମାଏ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗ ରହେ ବହୁକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କାଳ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ମିଶୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା କହିଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଆଜି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୋ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିଲେ ହେ ଗଡ୍ ଫାଦର, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ହେଲ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇପାରିଲେ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇକି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ, ସେଇ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଯିଏକି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ମଉଡ଼ମଣି ଥିଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, ସିଏ ଏବେ କେତେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଭାରତ ଯିଏକି ମଉଡ଼ମଣି ଥିଲା, ଏଇ ଭାରତ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁରା କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଇଛି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ମଉଡ଼ମଣି ଥିଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, ସିଏ ଏବେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଶିରତାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ମକୁଟ ଦେବି। ଯେଉଁ ମକୁଟ କି ବାବା କହିଲେ ପବିତ୍ରତାର ତାଜ, ତାପରେ ବାବା କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ମଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ତ ସେ ବାବା କହିଲେ ସେଇ ତାଜ ଦେବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି। ତୁମେ ଡବଲ ଶିରତାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛ। ବାବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ, ଯାହାକୁ ଲାଇଟ୍ ରୂପରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବାବା କହିଲେ ଲାଇଟ୍ ରୂପରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ। ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ରତାର ତାଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଗୃହ ରହସ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାପ ଦାଦା ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା କହିଲେ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ କେବଳ ନିରାକାରଙ୍କୁ। ସେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ। କିଏ? ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନିବାସୀ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛ, ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଅଥବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପାଠ ବଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ସୁଖର ପାଠ ଏବଂ ଅଧା କଳ୍ପ ଦୁଃଖର ପାଠ ରହିଛି। ତ ବାବା କହିଲେ ସତ୍ୟତ୍ରାତରେ ଆମେ ସୁଖରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଃଖର ଅଭିନୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ। ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କି ଦୁଃଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଡ୍ରାମା ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଏଠାକୁ ତୁମେମାନେ ଭଟ୍ଟିକୁ ଆସୁଛ।
ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହାରର କଥା ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାବା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ କଥା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ ମାତା ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ବାବା କହିଲେ ଏଠାରେ କେବଳ ମାତା ପିତା ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର, କୌଣସି ଶୂଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାର ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତ ଏଠାରେ ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଧିପୂର୍ବକରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ବାବା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସଙ୍ଘ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଶିବବାବା ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଏ ନର୍କ ଦୁନିଆର ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ରାଜଧାନୀର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ପତିତ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଲଗାଇ 17 ରଜତମରେ ଆସିଛୁ। ତ ବାବା କହିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରରେ ଆସି ତଳକୁ ପତିତ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ନା 17 ରଜତମରେ ହିଁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ 84 ଜନ୍ମର ସବୁ ହିସାବ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାବା ଆସି ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି 84 ଜନ୍ମର ସବୁ ହିସାବ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ମିଶୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେହି ପିଲାମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବେ। କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାବା ପ୍ରଥମେ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେହି ପିଲାମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବେ। ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛ। ରଚୟତା ଏବଂ ରଚନାର ସାରା ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ବାବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛ, ଆଉ ରଚୟତା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ରଚନାର ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। କାହା ପାଖରେ? ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ସିଏ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୀଜରେ ହିଁ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଥିବ କି ଏହି ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନା ଏବଂ ବିନାଶ ହେଉଛି। ବାବା କହିଲେ ବୀଜରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପାଳନା କିପରି, ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହେଉଛି ସେ ସବୁ ହିଁ ରହିଛି, ବିନାଶ କିପରି ହେଉଛି ଏହି କଥାକୁ ତ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟ ତ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ବୃକ୍ଷ କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ତାହା ବି ଅଛି, ଆଉ ବିନାଶ ବି କିପରି ହେବ ସେଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଗରିବ ଅଟୁ। ଆମେ ଭାରତବାସୀ କ'ଣ ଥିଲେ? ପୁରା ଗରିବ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲେ। ହୀରାରେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ହୀରାର ମହଲରେ ରହୁଥିଲୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହୀରାରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ହୀରାର ମହଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବାବା ଆସି ପୁଣି ମନେ ପକାଇଦେଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛ, ଆଉ କିପରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଥିଲ, ପୁଣି କିପରି ହରେଇଥିଲ, ସେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ବାବା ଆସ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ପତିତ ପାବନ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ଆସ, ଆମ ଭଳି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କର। ତ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଆମ ଭଳି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ସୁଖ ଅଛି ସେଠିକି ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଏବେ ତ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ।
ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭାରତରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲା, ସେ ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବହୁତ ହୋଇଗଲେଣି। ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଯାଏ ନିଜକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ବାବା କହିଲେ ଦେଖ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଦୈବୀ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ତାପରେ ବାବା କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲେଣି, କାରଣ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କର୍ମ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ତୁମେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା ଥିଲ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପତିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା ହୋଇଯାଇଛ। ଆମେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, କର୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା ଆଉ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା ହେଇକି ଥିଲେ। ଏବେ ବାବା କହିଲେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା ହୋଇଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଥିବା ସ୍ୱର୍ଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା ହେଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଶିବ ବାବାଙ୍କ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଏ, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରି ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀର ବର୍ଷା ଦେଉଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏମାନେ ପରମଧାମରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିଗଲେ, ପତିତ ହେଇଗଲେ। ସେ ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ପାବନ ହେବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରି ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀର ବର୍ଷା ଦେଉଛି। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଯେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀର ବର୍ଷା ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଲେ ତୁମର ବାପ ଦାଦା, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ବାବା କହିଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ଆମକୁ 84 ଜନ୍ମରେ 84 ବାପା 84 ମାଆ ମିଳିଲେ, ଆଉ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସି ଆସି ଆମେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆସିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସତ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା ହିଁ ମାନ। ତ ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ହିଁ ଆମେ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସୁଖ ପାଇପାରିବା। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ କି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ମୁଖର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଲେ, ସେଇ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଆମେ ଆଚରଣରେ ଆଣିଲେ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ, ବାବା କହିବା ମହାବାକ୍ୟକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ପତିତ ଆତ୍ମାରୁ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା। ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ବାବା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପତିତ ହେଇଯାଇଛ, ପତିତ ଆତ୍ମା ତ କେତେବେଳେ ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଯିବ ନା, ବାବା କହିଲେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା। ତ ବାବା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ପାବନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଦମପତି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରି ଯାଇଥିଲି। ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ। ତ ବାବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମପତି ଦେଇକି ଏତେ ଧନବାନ କରିଥିଲି, ଏତେ ପବିତ୍ରତା କରିଥିଲି, ତ ସେସବୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପୁଣି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ବୁଝାଉଛି ତାହା ତୁମେ ଶୁଣ ବା କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବିନା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆମେ ତ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ବାବା କହିଲେ ଏହିପରି ସ୍ମୃତି ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ। ମନେ ଅଛି ନା? ବାବା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ମନେ ଅଛି ନା? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା। ଏଇ କଥା ତୁମର ମନେ ଅଛି ନା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲୁ, ଏବେ ତ କେତେ ଢେର ମଣିଷ ହୋଇଗଲେଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ତୁମର ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଠି କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଥିବେ ସେଠି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥିବ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି। କେତେ ବୋମା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା। ତ ବାବା କହିଲେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏସବୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ବାବା କହିଲେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାହା ସବୁ ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ହେବ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା। ଭଗବାନ ଆସି ରାଜଯୁଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳିଯୁଗୀ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବା ଦରକାର। ତ ବାବା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନା ହେବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ହେବ, ତାହେଲେ ଏ କଳିଯୁଗ ନର୍କ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିନାଶ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ସାରା ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ପାଳଗଦାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ନଚେତ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ତ ବାବା କହିଲେ ଏହି ସାରା ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ପାଳଗଦାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ନଚେତ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାପନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିନାଶ ହେବ। ତ ବାବା କହିଲେ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେଲେ ସୁଖର ଦୁନିଆ ଆସିବ। ଆଜିକାଲି ବୋମା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା, ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ମୃଦାବାଦ ହୋଇ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜୁତ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର। କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର, ସବୁଠାରୁ ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଲଗା ରାଜଧାନୀର ଏବଂ ରାଧେ ଅଲଗା ରାଜଧାନୀର ଥିଲେ। ଭାରତ ମୌଡ଼ମଣି ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଭାରତକୁ ମୌଡ଼ମଣି କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ମୌଡ଼ମଣି ଥିଲା, ପୁଣି ଆସିକି ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୌଡ଼ମଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତା ବାବା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ସଦାସର୍ବଦା ହିଁ ପବିତ୍ର ରୁହ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ବା ସତ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କର ସେବା କରି ନିଜ ସମାନ କରିବେ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ନିଜ ସମାନ ବନେଇବେ, ସେମାନେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ହେବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜାରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁକୁଟ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ। ବାବା କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକୁଟ ହରେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ପତିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଉଛି। ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରୁ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ତ ବାବା କ'ଣ କଲେ? ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହେଇଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାବା ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଆତ୍ମାର ଖାଦ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତ ବାବା କହିଲେ ତୁମେମାନେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମ ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାବା କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କି ବିକାରରେ ଆଜି କଳାହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇକି ଚାଲିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତରୁ, ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଯିବା। ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା କଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଖାଦକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ତ ବାବା କହିଲେ ସୁନା ଯେମିତି ନିଆଁରେ ପକାଇଲେ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିକି ଭଲ ପିଓର ସୁନା କରିଦେଉଛି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବା ସେତେ ଆମର ଖାଦ ବାହାରିବ। ତ ବାବା କହିଲେ ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କାମ ଚିତା ଉପରେ ବସି କଳା ହୋଇଯାଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମମତକୁ ତୁଟାଇ ଦିଅ। ତ ବାବା କହିଲେ ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ ଯେଉଁ କି ମୋହ ମମତା କାଟିଦିଅ। ତୁମେ ସବୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟତମର ପ୍ରିୟତମା ଅଟ।
ସବୁଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତ ବାବା କହିଲେ ତମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିୟତମର ପ୍ରିୟତମ ଆଟ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କମେଇ କରିକି ଯାଇଥିବା ସେଇ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଲବ୍ଧ ସେଠି ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଭକ୍ତି କରିନଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରାତିକୁ ଦିନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଦିନ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିଯିବ। ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିର ସାମଗ୍ରୀ। ବାବା କହିଲେ ତମେ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଦେଲ, ଭକ୍ତି ପୂଜା କରିଦେଲ, ତା ବଦଳରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିଯିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବାକୁ ହେଲେ, ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏଠାକୁ ଆସି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହିତ ରାଜଯୁଗର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗ ଲଗାଇ ଏବେ ଯୁଗ ଯୁଗେଶ୍ୱର ହେଉଛ ଏବଂ ପରେ ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। କନ୍ୟାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରେମିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ପ୍ରେମିକା ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଆମର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କର, ସୁଖ ଦିଅ। ଏଠାରେ ତ ନା ଶାନ୍ତି ଅଛି ନା ସୁଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉଭୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେମାନେ କିପରି 84 ଜନ୍ମର ପାଠ କରୁଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଉଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ନା? ଏବେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ପାପ କଟିବ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ତେବେ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ କଟି ଚାଲିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେ ଆତ୍ମାରେ ପବିତ୍ରତାର ଲାଇଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଖାଦ ବିକାର ବାହାରିଯିବ। ଖାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସମୟ ବାହାର କରି ଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମୟ ଭଲ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ରହୁଛ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କାମଚିତା ଉପରେ ବସ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସିଛ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ପାତ୍ର ସୁନାର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେ ସୁନାର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ପୁଣି ଲୁହାର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ନା? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ତୁମକୁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 63 ଜନ୍ମ ତୁମେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ରହି ଆସିଛ। ଶିବାଳୟ ଅମରଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିବ, ତେବେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ରୋଜଗାର ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଜଗତଜିତ ହୋଇପାରିବ, ନଚେତ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ତ ହେବ। ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏହାପରେ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ କରିବ। ହୀରା ନୀଳାର ଖଣି ସବୁ ପୁଣି ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ ତୁମେ ହୀରା ନୀଳାର ଖେଳିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନା? ବାବାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନା? ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ। ରାବଣର ମତରେ ଚାଲି ତୁମେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ତୁମକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଇଛ। ଏବେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବ, ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ ଏବଂ ହରାଇଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ହେଉଛି ସୁଖ ଏବଂ ଅଧା କଳ୍ପ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ବାବା ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ, ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୁନାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୁନାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁଥାଉ, କାରଣ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁରଲି କେବେ ବି ମିସ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଟ୍ଟିରେ ଅର୍ଥାତ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଭଟ୍ଟିରେ ଅଛ। ତେଣୁ ବାହାରର କୌଣସି କଥା ତୁମର ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ବାବା ବରଦାନ କହୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଲି ଅଂଶ ଭବ। ବାବା ବିସ୍ତାରରେ କହିଲେ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଶେଷ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ହୋଲି ଅଂଶ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯେତେବେଳେ ବି କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖୁଛ ବା ଶୁଣୁଛ, ସେତେବେଳେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାଟି ଏହାଙ୍କର ନୁହେଁ, ମୋର ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଗୋଟିଏ ମାଳାର ଦାନା ଅଟୁ। ଯେପରି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହୋଲି ଅଂଶ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ବାବା ଆଜି ସ୍ଲୋଗାନ କହୁଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ସଫଳ କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହିଁ ସଦା ବିଜୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଯେପରି ଦାନା ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତା ହେଲା ଏକା ଭଳି, ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମାଳାରେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେ ସବୁ ବିଜୟନ୍ତୀ ମାଳାର ଦାନାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏକମତ ଜଣକର ଲଗ୍ନରେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦୁଇ ମତ ହେଉଛି, ତେବେ ସେମାନେ 16ର ମାଳାରେ ଦାନା ହୋଇଯିବେ।